الله فيت لمرمر حساب سنقوم يمجمرو طياقه صلاه نو يي عباده كفل سيقبلوا مجمرا 50 صلاه نبر 50 باكيد الناس كنس ጌታዬን አፈርኩታሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ في سبيل الله መጥቶ ከጠላት ጋር እየተፋለምክ ፊለፊት ጠላትን ግማሽ ቡዱን ሲጠብቅ ግማሽ ቡዱን ይስገድ ሰላትን የተወ ዲኑን ደርምሶታል ሰላትን የጠበቀ ዲኑን ጠብቋል የቂያማ ቀን ነጃ መውጫ ይሆናል አው ነጃ ምንወጣበት ሰላት አንድ ሀብታችን ሰላት ናት ተማሪው ፈተናው የሚሰራው ሰላት ላይ ነው ያበደርነው ሂሳብ እቁም የሚሰበስብም የሚሰራው ሰላት ላይ ነው ይሄን ቁርአን በተራራዎች ላይ ብናወርዶ ኖሮ ተራራዎቹ በተደረመሱ ነበርና ዱንያ ለለክ ነው ከመወደው ጀማዎች ሊለይ ነው ከቤተሰቦች ሊለይ ነው ብሎ የሚሰግድ ሰውና ሌላ ተስፋ ነገር ሀብቱን እየቆጠረ የሚሰግድ ሰው አንድ አይደለም ከ24 ሰዓት አንድ ሰዓት ለአላህ መስጠት ከበደ الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وجعلها كتابا موقوتا على المؤمنين وألزم بها وحث عليها في الذكر المبين فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أحمده تعالى وهو الكريم المتفضل البر الجواد وأشكره عز وجل على إنعامه الذي ما له من نفاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم المعاد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل رأس الأمر الإسلام وأمده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله اللهم صل عليه فهو الموصوف بالرحمة واللين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون لقد فضل الله عز وجل بعد العبادات على بعد وقدم بعد الطاعات على بعد فأعظم الواجبات على الإطلاق توحيد رب العالمين والجهاد ذروة الصنام الإسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وإن من أعظم الطاعات وأجل القربات طاعة لم يختف الله تعالى بإيجابها على نبيه برؤيا المنام وعلى بوحي من جبريل أو إلهام بل عرج برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجاوز السبع الطباق فكان قاب قوسين أو أدنى فلما بلغ هذه المنزلة العظمى والمرتبة الفضلى أمره ربه بعبادة عظيمة جليلة ألا وهي الصلاة أيها المسلمون الصلاة من أعظم الفرائض أثراً ومن أشدها عند ترك خطرا وضررا هي أنس المؤمن وأصل صلاح القلوب المتقين وعمود الدين رب العالمين ذكرها الله في كتابه أكثر من 60 موضعا قال تعالى في وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وقال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور من حافظ عليها فقد حافظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه الصلاة دواء يشفي من أدران القلوب وأمراضها ومن فساد النفوس وزلاتها هي نور يزيل الظلمات الذنوب والمعاصي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا
قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا متفق عليه يتكبراتشو أباتوች ወንድሞች እናቶች እህቶች الله سبحانه وتعالى ብዙ ዒባዳዎችን አዞናል ብዙ ስራዎችን አዞናል ካዘዘን የዒባዳ አይነቶች ዋነኛውና ወደሱ የምንቃረብበት ትልቁ የዒባዳ ክፍል የሆነው ሰላት ነው ሰላት ማለት እንደ ሌሎች ዒባዳ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጅብሪል አማካኝነት ወይ ኢልሃም በማድረግ ወይም በመናም በማሳየት ሳይሆን አላህ ቀጥታ ግብዣ አድርጎላቸው ሰባቱ ሰማያን አልፈው ሂደው ሲድረተል ሙንተሃ ደርሰው አላህ ዘንድ ደርሰው ተቀብለውት የመጡት ትልቁ ዒባዳ ክፍል ነው አብዛኛው የዒባዳ ክፍል ጅብሪል ወህይ ከአላህ መልእክት ይዞ መጥቶ ለነብዩ ያስተላለፈላቸው ነው ሰላት ግን ያለማንም ጣልቃ ገብነት ራሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰባቱ ሰማያትን አልፈው ሄደው አላህ ዘንድ ደርሰው የተቀበሉት የዒባዳ ክፍል ነው ይህ የዒባዳ ክፍል ሲቀበሉ መጀመሪያ 50 ሰላት ነበር 50 ዋላ ሙሳ ጋር ከጌታህ ምን ተቀበልክ 50 ሰላት ኡመቶች አይችሉትም ሂድ ለምን ጌታን አስቀንስ ያሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየተመላለሱ ይቀነስልኝ ይያሉ መጨረሻ 5 ቀረች ሙሳን አልፈው ሙሳም ድጋሚ ጠየቁ ስንት ቀረ 5 አራውንም ባሪያው ጌታን ጠይቅ ኡመቶች አይችሉትም የኔን ኡመት ከዚህ አነሰ ሞክራቸው ከብዷቸዋል ባኪድና አስቀንስ ጌታዬን አፈርኩት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ አላህ ወስኛታለው 5 ናት ግን በ50 አጅር አላት አሉ አንዱ ሰላት በ10 አጅር አለው 5 አውቃት ሰላት በ50 ይታሰባል ይህ ሰላት ኢማዱዲን ነው የዲን መሰረት ነው የዲን መሰረት የሆነውን ሰላት መጠበቅ መያዝ በእያንዳንዳችን ላይ የግዴታ ሁሉ ግዴታ ነው ሰላት ዑዝር የለውም የሰላት ዑዝር ሁለት ብቻ ነው እሱም የተኛ ሰው እንደነቃ ይስገድ የረሳ ሰው ባስታወሰ ሰዓት ይስገድ ከዛ ውጭ ቆመ መስገድ አቃተ ቁጭ ብለህ ስገድ ቁጭ ብለህ አቃተ በጎን ስገድ ራስን ስተህ አልሳትክም ሆስፒታል ላይ ግሉኮስ ተሰክቶልህ ተኝተሃል እዛው ባለህበት ያጣቀስ አሁን ሁለተኛ ረካ ላይ ነኝ ሶስተኛው ላይ አሁን ሩኩ ላይ ነኝ ሱጁድ ላይ ነኝ እያል በተኛህበት ስገድ እንዳያልፍ ሰላተል ኸውፍ ተብሎ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ መጥቶ ከጠላት ጋር እየተፋለምክ ፊት ጠላትን ግማሽ ቡዱን ሲጠብቅ ግማሽ ቡዱን ይስገድ ረካዓተይን ተደርጎ 4 የነበረው ተቀስሮ ተቀንሶ 2 ረካ ተደርጎ ይስገድ ከተባለ ሙሉ ጤና ያለው አፍያ የሰጠው ታዳ እንዴት ነው ይሄን ሰላት ሊጫወትበት የሚችለው ሰላት አላህ በቁርአን ላይ ከ60 በላይ ቦታ ጠቅሷታል ከዛውስ የሙተቆች መለያ ነው ሱረቱ በቀራ ላይ መግቢያ ላይ አላህ እንደተከሰው الذين يؤمنون بالغيب እነዚህ አላህ ባሪያዎች ማለት በغይብ በሩቁም ያምኑ ናቸው ጀነት ጀሃነም አለ ሞት አለ ከሞት በኋላ መቀስቀስ አለ አምነው የሚቀበሉ ናቸው አለና ويقيمون الصلاه ሰላታቸውን የሚሰግዱ ናቸው የሚያቋቁሙ ናቸው ደንቡን ጠብቆ የሚሰግዱ ናቸው አለ በሌላ የቁርአን አንቀጽ ሱረቱ ፋጢር ላይ አላህ ምን አለ ان الذين يتلون كتاب الله እነዚያ የአላህን መጽሐፍ የሚያነቡ واقاموا الصلاه ሰላታቸውን የሚያቋቁሙ ደንቡን አርካኑን ሽሩጡን አሟልተው በተሟላ መልኩ የሚሰግዱ وانفقوا مما رزقناهم እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይ የሚለግሱ ሲረን በድብቅም ወዓላኒየተን በገሃድም የሚለግሱ يرجون تجارة لن تبور በፍጹም የማትከስረውን ንግድን ትርፍን ከጌታቸው ዘንድ ይከጅላሉ ያገኛሉ አለ አላህ ማን ቁርአን የሚቀሩ ሰላት የሚሰግዱ ሰደቃ የሚያወጡ ሰላትን መጠባበቅ በእያንዳንዱ ሰው ግዴታ ነው ሰላትን የተወ ዲኑን ደርምሶታል ሰላትን የጠበቀ ዲኑን ጠብቋል ሰላት ማለት የኛን ወንጀል ሙሉ ለሙሉ የሚያብስ ትልቁ የዒባዳ ክፍል ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቁ አንድ ቀን አባ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ እስቲ ንገሩኝ በእናንተ በበራችሁ መውረጃ ላይ የሆነች ትንሽዬ ውሃ መውረጃ እንደ ምንጭ ነገር ቢኖር በዛ ላይ አንድ ሰው በቀን 5 ሰውነቱን ቢታጠብ ሰውነቱ ላይ
እድፍ ይኖራልን ብለው ጠየቁ። ቆሻሻ ነገር ይኖራል? አረ በጭራሽ አይኖርም ሲባሉ ልክ እንደዚህ ነው 5 አውቃት ሰላት ወንጀሎችን በአጠቃላይ እብስ ያደርጋሉ አሉ። ሰላት ማለት አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ ያላት ሚዛኗ የከበደ ነገ የውመል ቂያማ አንድ የአላህ ባሪያ መጀመሪያ የሚተሳሰበው አዎ ቀብር እንገባለን። ቀብር ከገባን በኋላ አላህ ፊት ለምርመራ ሂሳብ ስንቆም የመጀመሪያው ጥያቄ ሰላት ነው። የመጀመሪያው أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة የቂያማ ቀን አንድ የአላህ ባሪያ መጀመሪያ የሚተሳሰበው ሰላት ነው። መጀመሪያ አላህ ፊት ሲቆም ቀብርማ ሲገባ እያንዳንዱ ሰው ልክ እንደተቀበረ ለሁሉም 3 ጥያቄ አለ። መን ረቡክ ጌታህ ማን ነው? መን ነብዩህ ነብይህ ማን ነው? መን ዲኑክ ዲንህ ምንድነው እንጂ ዘርህ ምንድነው? ጎሳህ ምንድነው? ሀብት ምን ያለው? ስንት ፎቅ ነበረ? አይደለም። የመጀመሪያ የቀብር ጥያቄ ጌታህ ማን ነው? ዲንህስ ኢስላም ነበር? ነብይህስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበር? ትከተላቸው ነበር? ጥያቄ ነው። ከዛ ያ ካለፈ በኋላ ሁሉም ከቀብር ከተነሳ በኋላ አላህ መጀመሪያ የሚተሳሰበው ሰላትን ነው አለ። ሰላቷ ካማረችለት ሁሉም ስራው ያምራል። ሰላት ከተበላሸ ሁሉም ስራ ይበላሻል። ሰላት ማለት ብርሃን ነው፣ ኑር ነው። የምትሰግዱትም ስሙት። ሰላት ላይ የምትዘናጉም ወንድሞች እህቶች ስሙት። ይህን ሐዲስ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما. عبد الله بن عمرو من يلالو يا الله ملكتنيا نبي صلى الله عليه وسلم عندك سلا صلاة أوسو فقال من حافظ عليها الصانت أبكه تنكبكو يازه كانت له نورا لس برهان يونوال وبرهانا مسرجام يونوال ونجاة يوم القيامة يا قيامة كن نجا موتا يونوال أو نجا من نوطة بالصلاة عند حبتاتن صلاة نات صدقاء نوطة جنزب اللن حجا ملنس جنزب اللن اتنات حبتاتن اتن حبت كتونات اتن حب كتجعوت نبات أدقانا الصاني تبكى برهان اللو بقبر استم برهان نو بدنيا فيتو برهان نو ማስረጃናት ሲሰግደኝ የነበረ ብላ የምትመሰክርለት ነጃም ይወጣበት ነው የቂያማ ቀን አሉ። ወመን ለም يحفظ عليها ሰላት ላይ የምትጫወቱ ወንድሞች እህቶች ሰላትን የምትኮረኩሙ ምሽራርፉ ደስ ይልምሰግድ ደስ አይልምተው ዛሬ ቸግሮኛል አልሰግድም ዛሬ ደብሮኛል መስጊድ አልገባም ምትል ሰላትን የራክሽ ስማው። ወመን ለም يحفظ عليها እሷን ያልተጠባበቀ لم يكن له نور لس برهان يلهم ولا برهان ما أسرج يلو ولا نجاة نجا يوم القيامة نجا ميوتابت ميدنبت يلهم وكان يوم القيامة يا قيامة كان يونال مع قارون كقارون جا يونال وفرعون كفرعون جا يونال وهامان كهامان جا يونال وأبي بن خلف كأبي بن خلف يونال أخرجه أحمد إنما عندهم تقلّج ዑለማዎች ሲተነትኑ በንግስና ምክንያት ሰላቱን የተወ ያመለጠው ያልሰገደ ሰው ከፊራውን ጋር ይቀሰቀሳል። የመንግስት አማካሪ ሆኖ ሚኒስቴር ሆኖ ደግሞ በዚህ መልኩም ያልሰገደው ከሃማን ጋር ይቀሰቀሳል። ገንዘቡ ሀብቱ ሸንግሎት ያልሰገደ ደግሞ ከቃሩን ጋር ይቀሰቀሳል። ንግዱ ደግሞ አታሎት ንግዴ ሲል ሰላቱን የተወ ደግሞ ከዑበይ ብኑ ኸለፍ ጋር ይቀሰቀሳል አሉ። አያችሁ ከባድ ነው። ይህ ሰላት አላህ እንድንሰግድ ያዘዘን ወንድሞቼ ጥያቄውን ለእናንተ ላምጣው። ዙሁር ስንት ረካያ ስንት ደቂቃ ይፈጃል? ከ10 ደቂቃ በላይ ይፈጃል? እንደው ፈጀ ከተባለ 10 ደቂቃ አይደል? አስርስ 10 ደቂቃ፣ መግሪብም 10 ደቂቃ፣ ኢሻም 10 ደቂቃ። ስንት ደቂቃ ማለት ነው? 40 ደቂቃ። ፈጅር በጣም ቂርአት ስለሚቀራበት እንደው 20 ደቂቃ እንስተው ቢባል በረጅሙ ማለት ነው። አጠቃላይ ስንት ሆነ? 60 ደቂቃ አይደል? 60 ደቂቃ ማለት ስንት ሰዓት ነው? 1 ሰዓት። ያ አላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንድሞች ከ24 ሰዓት 1 ሰዓት ስጡኛል። ከ24 ሰዓት 1 ሰዓት ለአላህ መስጠት ከበደ? 1 ሰዓት ለአላህ መስጠት ስንት ዘመን አልፎብኛል። ሙአዚኑ ሐያ ዐለ ሰላህ ሐያ ዐለ الفላህ ሲል
ስንት ዘመን አለፈ ሳልሰግደው አንድ ሰዓት 10 ደቂቃ ለአላህ ዲን ዝቅ ስንል ከፍ ምንልበት ሐጃችን የሚወጣበት ርዝቃችን የሚሰፋበት ጭንቀታችን የሚወገድበት አው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድሞች ጭንቅ ሲላቸው ጥብብ ሲላቸው ሰላት ነው ያ ቢላል አርሂና ቢሰላህ ቢላል ባክ በሰላት አሳርፈን الصلاه يا بلال اقم الصلاه صلاتنا قم اقام بل እንስገድ አርሂና ቢሃ በሳ አሳርፈን የሰላማቸው የደስታቸው ምንጭ ሰላት ነበረ አው ይህ ሰላት ታዳ ዝም ብለን እንተው ሰላት ዛሬ አልሰግድም መስጊድ አልገባም ያለ ሰው ወዶም ተገዶም ነገው ጀናዛ መስጊድ ይገባል ይሰገድበታል ቀብር ይገባል ሰላቱ ከሌለ ከባድ ነው እዚህ ቦታ ላይ ዑለማዎች ይናሉ ብል ይከብዳል ይከፍራል ያሉ አሉ አው የሙስሊም መቃብር አይቀበርም ያሉ አሉ ኒካው ይፈርስበታል ያሉ አሉ ያረደው حرام ነው ያሉ አሉ ማን ሰላት ማይሰግድ ሰው ከባድ ነው ይሰጡት አይ ባይከፍርም እድሜ ልክ መታሰር አለበት አሉ መገደል አለበት ይህ ሁሉ ከዚህ የሚሰጠው እሱ ላይ የሚሰጥበት ብይን ሰላትን መተው እኔ ሰው ቀላል ሰላት መተው ማለት ወንድሞች ዚና ከመስራት ይበልጣል ይሄን ያዙ ሰላት ማለት ዚና ከባድ ነው አይደል ስርቆት ከባድ ነው አይደል ሰው መግደል ከባድ ነው አይደል ሰላት አለ መስገድ ከነዚህ ሁሉ ይበልጣል ወንድሞች አለ መስገድ ታሪኩ ሰላት አሐዱ አንዱ ታሪኩ ሰላት ሚል ኪታብ ላይ ካነበብኩት ጀናዛ ያጠብኩ ይላል ጀናዛውን ሳጥበው በአንድ ጊዜ ከእምብርቱ እስከ ፊቱ ያለው አካል ጥቁር አለብኛል ደነገጥኩኝና በሩን ከፍቼ ጀናዛውን ያመጡ ሰዎች የዚህ ጀናዛ ባለቤት ማን ነው በየጠየቅኳቸው እኛ ነን አሉ እስቲ ማን ይሰውዬ ጀርባው ማንነቱን ንገሩኝ ሲሉ አንድ ቀን ለአላህ ሱጁድ አድርጎ ያቀም አንድ ቀን አላህ ይጠብቀን ስለዚህ እኛስ ምን ሰግደው ሰዎች ምን እናድርግ ከተባለ ሰላታችን ሩህ እንዲኖረው ኹሹዕ ያለው ሰላት እንስገድ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون እነዛ በሰላቶቻቸው ፈሪዎች አላህን የሚተናነሱ ኹሹዕ ያለ ሰላት ማለት ልክ ሩህ ያለ ጀሰድ ሰውነት ያለ ጭንቅላት እንደማለት ነው ይላሉ ኹሹዕ የሌለው ሰላት ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ሊሰግዱ ይችላሉ ይላሉ አንድ ዓሊም ሲናገሩ ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ይሰግዳሉ በሚሰግዱበት ሰዓት ግን ደረጃቸው የሰማይና የምድር ልዩነት አለ ይላሉ ሐሳን ኢብኑ ዓጢያ ረሂመሁላህ ይላሉ ان الرجلين ليكونان في صلاه الواحد በአንድ ቦታ ላይ ይሰግዳሉ ደረጃቸው ግን የሰማይና የምድር በምን በኹሹዕ እኛ አላህ ይዘንልን ሂሳብ ምን ሰራው ሰላታችን ላይ ነው ሸቀስ ከሆነ ስንት ጠርሙስ ሰጥቻለሁ ብድር ሰጥቻለሁ ሰላት ላይ ነው ተማሪው ፈተናው የሚሰራው ሰላት ላይ ነው ያበደርነው ሂሳብ እቁብ የሚሰበስብም የሚሰራው ሰላት ላይ ነው እቺ አንድ ሀብታችንን እስቲ ለዚህ ነው እኮ ምግብ ቀርቦ ሰላት የለም የተባለው ለምንድን ነው ሰላታችን ሩህ እንዲኖረው ነው ሽንት ይዞ ሰላት የለም መጀመሪያ ሽንት ቤት ተጸዳዳ እየተጨናነቅ እየተቆራር መስገድ የለም መጀመሪያ ሀጃ ነው አስተካክል አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ለሰላት የቆሙ ጊዜ ይባላል قام كأنه وتيدنا لكتور ላይ ለጦር እንደቆሙ በቃ ፍራቻቸው አላህ ፊት ነው ምን ቀርበው እሱ ፊት ነው ምን ቀርበው እሱ ፊት ስንቀር ቀልባችን ሊሰበር ይገባል የኛ ሐላችን ታዳ ምን ይመስላል በዚህ ጉዳይ ላይ አቡበከር ሲዲቅ ሰላት ሲያሰግዱ ድምጻቸው አይሰማም ነበር ከምን የተነሳ ለቅሷቸው ይበዛ ነበር ያለቅሱ ነበር በቃ አላህን ነው የሚያወሩት ፊት አላህን ነው የሚነጋገሩት አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ስትልኩ አላህ መልስ እየሰጠ ነው አላህ ፊት ቆመ ፍርድ ቤት የቆመ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው ምን ሊፈረድብኝ ነው ጭንቀት ነው አይደል እንዴት ረቡል ዓለሚን ፊት ቆሞ ደግሞ አንድ ሰው እንዴት ሌላ ነገር ያስባል ያንን መርምር ነው ስለዚህም አንተ አላህ ባሪያ ወይ فما حالك انت يا عبد الله مع صلاتك بصلاه ላይ حال ምን ይመስላል قف مع نفسك استكون نفسك قوم وقفه صادقه እውነተኛ መቆምን ምርመራ አድርግ ራስጋ وتامل حالك ራስህን ደሞ እስቲ መርምር ተፈኩር አድርግ እየው ራስህን وفتش قلبك قلبህን ፈትሸው እስቲ ሰላቴ ላይ ስንት ነገር ያሰብኩ ነው አላህ ይዘንልን
እቆሜ ይሄ ጫውታ እከሌል ያሸንፍ ነው እዛ ላይ ነኝ በቃ ጎል ሲገባ ሲወጣ እዛ ላ አላህ ፊት ነው ቆምከው ሰላት ሩህ እንዲኖረው የዛ አይነት ሰላት መሰገድ አለበት ይህ ሰላት ከጌታችን የሰጠን ትልቁ ኢባዳ ክፍል ነው أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واتوب اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وأواه أيها المسلمون صلاتاችን خشوع እንዲኖረው ታዲያ ምን እናድርግ ከተባለ የመጀመሪያው በጊዜ መስጊድ መግባት ልብህን ስብር ማድረግ ራስህን ወንጀለኛ አድርገህ መመልከት ያ አላህ የሰራውት ወንጀል ያደረኩት አንተ ምህረት ብዙ ነው እንደ ወንጀሌ ብዛት ሳይሆን እንደ ምህረት ስፋት ነው ጌታዬ ማረኝ ብለን ቀልባችንን ስብር ማድረግ ስብር ቀልባችን መሰበር አማም አላህ ፊት ነው ምንቆም አላህ እኮ ቁርአን ላይ ይሄን ቁርአን በተራራዎች ላይ ብናወርድ ኖሮ ተራራዎቹ በተደረመሱ ነበርና ለው አንዘልና هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ይህን ቁርአን በተራራዎች ላይ ብናወርድ ኖሮ አላህ እንደው አላህን ከመፍራቱ የተነሳ ብትን አመድ በሆነ ነበር በተሰባበረ በተሰነጣጠቀ ነበር من خشية الله አላህን ከመፍራቱ የተነሳ ታደኛ ልባችንስ ከዛ በረታ ማለት ነው አላህ ፊት ነው እንቆመው ስለዚህ የመጀመሪያው ወደ ሰላት ስንሄድ በጊዜ መሄድ ተቅዋ እንዲኖር ሁለተኛው ገና ተክቢራ አላሁ አክበር ስንል አላህ ታላቅ ነው አላህ ኃያል ነው ከሁሉም የበላይ ነው ብለህ ቃል ኪዳን የገባህለትን አላሁ አክበር እንዲህ ነው አይደል አላሁ አክበር በቃ ዱንያ ዘርበ ያልከው አላሁ አክበር በቃ አሁን ጉዳይ ሂሳብ ማድረግ ምንነጋገረው ጌታ ፊት ነው አላህ ፊት ነው أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله እንደምትስትገዘብ ልክ እንደምታዩነ አንተ ባታዩ እንኳን እሱ ይመለከታል ምን እንደምትሰራ ስለዚህ አላሁ አክበር ስንል የሱን ኃያልነት አውቀን ቀልባችን ስብር ሊል ይገባል ኢማሙ አህመድ ጥያቄ ተጠየቁ ለምንድነው አንድ ሰው እጆቹን የለንደዚህ ይዘው ተብሎ ሲጠየቁ أن وضع يدين إحداهما على الأخرى في حال القيام صلاة سيقوم እንደሚደረገው ለምንድነው እጁን ከላይ የሚጭነው ተብሎ ሲጠየቁ ኢማም አህመድ ምን አሉ هو ذل بين يدي عزيز አሸናፊ ሆኖ ጌታ ዘንድ ዝቅ ማለትን መዋረድን ለማሳየት ነው ይላል ኢማም አህመድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ መሰላችሁ ሰላታችን እንዲያምር ዘንድ አሉ እቺና ሐዲስ ሰላታችን ያማረ እንዲሆን ጥፍጥና ያለ ሰላት እንድትሆን رسول عليه الصلاة والسلام منالو إذا قمت في صلاتك لصلاة يقوم كذي فصلي صلاة مودع يتسناباش صلاة سجد يمجرش صلاة بلا سجد بقى كذي صلاة بوهلا قبر لقبا چلالو لسنابتو چلالو بلا يتسناباش صلاة سجد يزاين الصلاة مسجدسو የመጨረሻህን የተባለ ሰው ሰላቱ ላይ ያሾፋል እንዴ ስለዚህ ሁሌ ሰላታችን የመሰናባቸው ሰላት ነው የመጨረሻው ሰላት ነው በቃ ልሰናበት ነው ዱንያን ልለቅ ነው ከመወደው ጀማዎች ሊለይ ነው ከቤተሰቦች ሊለይ ነው ብሎ የሚሰግድ ሰውና ሌላ ተስፋ ነገር ሀብቱን እየቆጠረ የሚሰግድ ሰው አንድ አይደለም ስለዚህ ወንድሞች ሰላት ኢባዳ ትልቁ የዲን አምልኮ ነው ሰላት ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሞቱ ሲሉ ያለቀሱበት ሊሞቱ ሲሉ አጥብቆ የመከሩበት الصلاه 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 وما ملكت ايمانكم አደራችሁን የሰላትን ነገር ከውስጦቻችሁ ያሉት የሚስቶቻችሁን የልጆቻችሁን ከናንተ ስር የምታስተዳድሯቸውን አደራ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩን አደራ እንበላለን ታዲያ ነብዩ አደራ ያሉን ታመው እኮ አቡበከር ሲያሰግዱ ራሳቸውን ስተው ይወድቃሉ ከዛ ነቃ ሲሉ ሲያዩ
ሰሃቦች እየሰገዱ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው እንደው ያበራ ነበር ከደስታ የተነሳ ለምን ኡመታቸው ሰላት ላይ መሆናቸውን ሲያዩ ሰላት አለመስገድ ሌላው ከባድ ታውቃላችሁ ነገ የውመል ቂያማ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን ምን አሉ ወንድሞቼ ናፈቁኛል ያ አላህ ሳዩን የናፈቁን ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወንድሞቼ ናፈቁኝ ሲሉ ሰሃቦቹ እኛ አይደለን እዚሁ አጠገብ አይደለን እንዴ ሲሉ እናንተማ የኔ ባልደረቦች ሰሃቦቼ ናችሁ ወንድሞቼ ምላችሁ እኔን ሳያዩ በኔ ያመኑብኝ ለወደፊት የሚመጡ አሉ ሰሃቦቹ ታዲያ በምን ተለያቸዋል ሲሏቸው በውዱ ፋናቸው ለያቸዋለሁ ውዱ ያደረጉበት ፋናል ምልክት አለ በዛ ለያቸዋለሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ካልሰገድኩ ወንድሜ ሰላት ካልሰገድሽ እህቴ ውዱ ካላደረግሽ እኮ ነብዩ በምን ይለዩሻል ነብዩ በምን ይለዩሃል ሰላት كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ያንዳንዱ ነፍስ ከስራዋ ጋር አምራውና ትመጣለች የቀኝ ጓዶች ሲቀሯ ጀነት ውስጥ ይጠያየቃሉ ስለ አመፀኞቹ እዚህ ሰቀር የሚባለው የጀሃነም ሸለቆ የዶላችሁ ያስገባችሁ ምንድነው ብለው ሲጠይቋቸው የጀሃነም ሰዎች ሰቀር የሚባለው ዋዱ ሚን ጀሃነም ነውና የመጀመሪያው መልሳቸው ምን ነበር قالوا لم نكن من المصلين እኛ ከሚሰግዱት አልነበርንም ምስኪን ከሚያበሉት አልነበርንም ከሚዘባርቁት ነበርን በዛች በፍርዱ ቀን እናስተባብል ነበር ሞት እስከሚመጣብን ጊዜ ድረስ ስለዚህ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ለነዚህ ሰዎች የአማላጆች ምልጃ ምን አትላቸውም አጠቅማቸውም አው ሰላት አለመስገድ ከባድ አደጋ አለውና አላህ እቺ አንድ ሀብታችንን ሰላታችንን ጠብቀን የምንሰግድ አላህ ያድርገን ሰላታችንን እንጠብቃት አላህ ያድርገን በሰላታቸው ላይ ከሚጸኑ አላህ ያድርገን خشوع على الصلاة من سجد الله أدركن هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المهجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن صائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حسنا مباركا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وارحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في أقصم اللهم أنت السلام ومنك السلام فأنزل علينا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.